Ashika, can you hear? Kelkan pattunnundോ? After a long time, you are joining the class, I think. Okay, Anne-Maria, did you hear what I said? No, miss. No. Yesterday I sent the fourth lesson's answers. Only answers have been given. Questions have been right. You have to see your textbook and have to copy the questions from your textbook. Okay? And oral questions also. See, page numbers have been given. Find out the questions from the textbook and how to copy in your notebook. You have to submit the notes by Thursday evening. Okay? Thursday evening ആകുമ്പത്തേനും അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നോട്ട്. Don't tell any excuse and all. Okay? Okay. Today, if it is possible, today by evening or tomorrow, I'll give the 5th lesson's answers also. Okay. And Maria, that much you understand? Did you understand what I said, Anne Maria? She's stuck, I think. Okay. Anyway, we'll take a third lessons. Please take third lesson. It's chemistry. Okay. So we studied that first and second paragraphs and all. Do you remember that? In 6th standard, you studied about the structures of matter. Matter is made up of atoms, isn't it? Okay. And Kannada, the great Indian sage of ancient times, was probably the first to suggest that all matter is composed of a very small particle which we cannot see. We have to see with a high power microscope. So that small particle, the smallest tiny particle is known as Anu or atom. Anu is in Indian language. Anu. നമ്മൾ പറയാം അണു ബോംബ് എന്ന് പറയും അല്ലെ, ആറ്റം ബോംബ്. ആറ്റം ബോംബ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അണു ബോംബ്. അണു മീൻസ് എ വെരി സ്മോൾ വൺ, വെരി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾ. സോ അതിന് ആ സയന്റിസ്റ്റ് കാനഡ നെയിം കൊടുത്തത് എന്താണ്? അണു എന്ന്. ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വി സേ ആറ്റം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us take an example. നമ്മൾ അതും പഠിച്ചതാണ്. If you take a piece of iron, make change into small particles, and the last particle which we cannot again break down. ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും അത് പൊടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾ, അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അയൺ ആറ്റം. അയണിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി വന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക്, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിലും ചെറുതായിരിക്കും. We have to use a high power microscope to see that atoms. Okay, that is known as iron atom. And a scientist known as called John Dalton in the 19th century. He named as atom. അതിന് പേര് കൊടുത്തത് 19th സെഞ്ചുറിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അതിന് ആറ്റം എന്ന് പേര് കൊടുത്തത്. And similarly we can make if we make a small gold into small pieces, last finally we will get a gold atom. So if we get we will get a iron atom, gold atom and all. Like the same way, if we make the small atom of water, it is not water atom, but it is a combination of two atoms, that is hydrogen and oxygen. Two hydrogen atom and one oxygen atom make the one atom of water. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച അയൺ, അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ്, അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആറ്റത്തിന് പറയുന്നത് അയൺ ആറ്റം, ഗോൾഡ് ആറ്റം എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ. പക്ഷേ വാട്ടറിന്റെ ആറ്റത്തിന് നമുക്ക് വാട്ടർ ആറ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം അത് രണ്ട് ആറ്റംസ് ചേർന്നതാണ്, രണ്ട് ഇതിലുള്ളത്. രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ചേർന്നതാണ് ഒരു വാട്ടർ ആറ്റം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിലും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മോളിക്യൂൾസ്, തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു വാട്ടറിന്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട്. ഇനി എലിമെന്റ്സ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ്, ദിസ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് 6ാം ക്ലാസ്സിൽ എലിമെന്റ്സും കോമ്പൗണ്ട്സും ഒക്കെ അല്ലെ, മൂലകങ്ങളും സംയുക്തങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്.
മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിപ്പിച്ചേ. എലമെന്റ്സ് അയൺ, ഗോൾഡ്, ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ ആറ്റം. ഒറ്റ ആറ്റംസ്, ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആറ്റംസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളാണ് അയണ്, ഗോൾഡ്, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. അതിൽ വേറെ ആറ്റംസ് വരുന്നില്ല. സോ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളാണ് ഈ പറയുന്ന എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി they are called elements. Substance made up of only one kind of atoms are known as elements. ഇനി വേറെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ the smallest particle of an element is an atom, though some atoms cannot exist independently, as we will see in little later. അത് പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേറെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടറിന്റെ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറായിട്ട് തന്നെ വരുന്നില്ല. അതിൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും 1 ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കൂടി ചേരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ 2 മിക്സ് ആയിട്ട് മോർ ദാൻ 1, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ, മേ ബി 2 or 3 or 4 ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ, എണ്ണം കൂടുതൽ, ചിലതിലെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എലിമെന്റ്സ്, there are 118 എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ദി എർത്ത്. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ there are 118 എലിമെന്റ്സ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ സിസ്തി പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഈ 118 എലിമെന്റ്സിൽ സം ആർ naturally we can find in the nature. Naturally we will get, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ഇതൊക്കെ നേച്ചറലി പ്രകൃതിയിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. അല്ല, നിയർലി 92 എലിമെന്റ്സ് occur naturally on the earth. ഈ 118 92 എലിമെന്റ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി എർത്ത് നാച്ചുറലി. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ റെസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് വിൽ മേക്ക് ഇൻ ദ ലാബ്. ബാക്കിയുള്ളത് ഈ 118 പെടാത്ത ബാക്കി 16 എലിമെന്റ്സ്, 16 എലിമെന്റ്സ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ലാബറട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, വാട്ടർ ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് 2 എലിമെന്റ്സ്, ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പൗണ്ട്. ഇതൊരു മിക്സർ ആണ് അല്ലെ. ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിജന്റെ മിക്സർ ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ സോഡിയം, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആറ്റംസ് ചേർന്ന്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആറ്റംസ് ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 or more എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ഫിക്സ്ഡ് proportions is called compound. The smallest particle of a compound is a molecule. ഇനി എലിമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം ആണ്. ബട്ട് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾ ആണ്. കാരണം വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. സോ ഈ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ 180 എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ മാത്രം മാറ്റമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. ഇതിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ആറ്റം. ബട്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ മിക്സർ ആണ്. മോർ ദാൻ 1 ടൈപ്പ് ഓഫ് atoms join together to make molecules. So compounds in ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മോളിക്യൂൾ, അതിന്റെ തന്മാത്രയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ചതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത്. ഇനി ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും പഠിച്ചതായിരുന്നു അല്ലേ. ഓക്കെ, ഹൗ എലിമെന്റ്സ് ഫോം കോമ്പൗണ്ട്സ്. എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ only 1 ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റമേ ഉള്ളൂ. കോമ്പൗണ്ട്സിൽ മോർ ദാൻ 1 ടൈപ്പ്, maybe 2, in some cases 3 are there, 3 different types of atoms are there. In some cases more than 3, 4-5 തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് ചേർന്ന് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ. ഓക്കെ, think of atoms like the letters of alphabet. We join different letters to make words. Thousands of words can be made from just 26 letters. Same sentences you have studied in 6th standard. We have in English how many letters? 26 alphabets, isn't it? With that 26 alphabets, how many words we can make? So many. Not only 100 or 200 or 1000 or 2000 and all. Lakhs together words. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള എല്ലാ വാക്കുകളും ഈ 26 അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. മേ ബി 1 ലെറ്റർ വേർഡ്, 1 ആൽഫബറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്ക് എ, ഐ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ. അതിന് മീനിങ് ഉണ്ട്. ഇനി 2 ലെറ്റേഴ്സ് വേർഡ്സ്, 3 ലെറ്റേഴ്സ് വേർഡ്സ്, അങ്ങനെ
എത്രയോ വേർഡ്സുകൾ, ഈ 26 അക്ഷരങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പല 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 വേർഡ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. lakhs of words we make. Like the same way, with this 118 atoms, elements, we can make so many compounds. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ 118 എലിമെന്റ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു 2-3 വേർഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ 2 A ഉണ്ടാകും, ചില വേർഡ്സിൽ 3 A വന്നിരിക്കും, ചിലത് 2 I ഉണ്ടാകും, ചിലതിൽ 2 E ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഈ 26 ആൽഫബറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിയും കുറച്ചുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 118 എലിമെന്റ്സിനെ ചിലതിൽ 2 ആറ്റംസ് ചേർക്കും, ചിലതിൽ 4 ആറ്റംസ് ചേർക്കും. അതിലുള്ളതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടിട്ടാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. Okay. In the same way, atoms combine together to make molecules. Millions of different kinds of molecules can be made from only about 118 different kinds of atoms. ഈ ആറ്റംസിന്റെ ഒക്കെ അളവുകൾ കൂട്ടും. ഇപ്പം H2 വാട്ടറിലാണ് H2O, 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ചേർക്കുന്നവർക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും 3 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ചേർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആറ്റം 4-5 ചേർക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So that's why we see millions of compounds all around us. Water, sugar, chalk, vinegar and salt are all compounds. നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാട്ടർ H2O, ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. ഷുഗറിനകത്തും ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, ചോക്ക്, വിനെഗർ, ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ അതിന്റെ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പല രീതിയിലുള്ള ആറ്റംസ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. Here picture see major elements in the Earth's crust. Oxygen 46%, silicon 27%, aluminum 8%, iron 6%, calcium 5%, others 5%, magnesium 3%. The Earth in the crust ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത്. ഓക്സിജൻ, സിലിക്കോൺ, അലുമിനിയം, അയൺ, കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, പിന്നെ others എന്നും പറഞ്ഞുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന ബാക്കി എല്ലാ ഇതിലും ഇങ്ങനെ ആറ്റംസ്, മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. This difference is in the molecule is the reason why salt is salty and sugar is sweet. അപ്പം ഈ മോളിക്യൂൾസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും, ഏത് തരത്തിലുള്ള ആറ്റംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഈ എലിമെന്റ്സിൽ ഏത് എലിമെന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടുതൽ മിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്ന മറ്റ് എലിമെന്റ് ഏതാണ്, അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഓരോ വസ്തുവിന്റെയും ടേസ്റ്റിലും സൈസിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത്. സോൾട്ടിന് സോൾട്ടി ടേസ്റ്റ് തോന്നാറുണ്ട് അല്ലേ, ഷുഗറിന് സ്വീറ്റ് തോന്നാറുണ്ട് അല്ലേ. അതെല്ലാം ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എലിമെന്റ്സിലെ ഡിഫറൻസ് റേഷ്യോ ആണ്. ഓരോ എലിമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റേഷ്യോയിലെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ്. An atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. It may or may not exist independently. ഇനി ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്, ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ആൻ എലിമെന്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ടേക്ക് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. അതിനൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതായത് ആ ആറ്റവും വേറൊരു ആറ്റവും ചേർന്ന് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ഓർ അൺഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി. അത് മേ ഓർ മേ നോട്ട്, അതായത് അതിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും, തന്നെ ആറ്റമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതിന്റെയും കൂടുതൽ മിക്സ് ആകും. ഇനി മോളിക്യൂൾ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ആൻ എലിമെന്റ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ നോർമലി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി. എലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എലിമെന്റിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് എപ്പോഴും. ഓക്കെ, it is fascinating to see that atoms of two gases, hydrogen and oxygen, can combine together to form water, which is a liquid, or that atoms of two poisonous substances, sodium and chlorine, can combine together to form salt, a compound we use. ഇത് നമ്മൾ എടുത്തായിരുന്നോ മക്കളെ ക്ലാസ്? ഇല്ല, എടുത്തില്ലല്ലോ. ഇനി ഇവിടെ മുതലാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ലേ. ഓക്കെ, സോ
See here, oxygen. In what form is the oxygen existing in this world, in this earth? In the form of gas. Oxygen is a gas, isn't it? And hydrogen also is in the form of gases. രണ്ടും ഗ്യാസ് ആണ്. ആ രണ്ട് ഗ്യാസുകളും ചേർന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ, രണ്ട് ഗ്യാസ് ഫോമിലുള്ള ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നിട്ട് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന് നോക്കിയേ, രണ്ട് ഗ്യാസുകൾ ചേർന്നിട്ട് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. സെയിം വേ സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ബോത്ത് ആർ പോയിസണസ്. സോഡിയം തനിച്ചാണേലും പോയിസണബിൾ ആണ്. ആൻഡ് പിന്നെ ചോദിച്ചു ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ഓൾസോ ഇസ് poisonable, but both these poisonable things join together to make salt which we use daily in our food. ഈ പോയിസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഡിയവും ക്ലോറിനും ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഭക്ഷണത്തിൽ കഴിക്കുന്ന സോൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? വാട്ട് ഈസ് എന്തൊരു ഇതാണല്ലേ. അതായത് രണ്ട് ഗ്യാസുകൾ ചേർന്നൊരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു, രണ്ട് പോയിസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സുകൾ ചേർന്നിട്ട്, കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ല എലിമെന്റ്സുകൾ ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ഫുഡിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുന്ന സോൾട്ടായിട്ട്, കോമൺ സോൾട്ടായി മാറുന്നു. അപ്പം നോക്കിയേ, രണ്ട് പോയിസൺ, അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചാലോ പോയിസണബിൾ ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, ക്ലോറിൻ തന്നെ കഴിച്ചാൽ അത് പോയിസണബിൾ ആണ്. ഇനി സോഡിയം തന്നെ കഴിച്ചാലും പോയിസണബിൾ ആണ്. പക്ഷെ സോഡിയവും ക്ലോറിനും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പറ്റുകയില്ല അല്ലേ. ഫുഡിനകത്ത് നമ്മൾ സോൾട്ട് ചേർക്കാത്ത ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ടേസ്റ്റി ആണോ? അല്ല. സോ വാട്ടറിന്റെ കേസും അങ്ങനെ തന്നെ, സോഡിയം, അങ്ങനെ പല എലിമെന്റ്സുകളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പല കോമ്പൗണ്ട്സും ഉണ്ടാക്കുന്നത് യൂസിങ് ദിസ് ആറ്റംസ്. അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഇത് നോക്കണം. ചില ഗ്യാസുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു, ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു, പോയിസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ക്ലോറിനും ചേർന്ന് നമ്മൾ കോമൺ സോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. Occurrence. Many elements have a great tendency to combine with each other to form compounds. These elements are therefore not found in the free state in nature. They only occur in the combined form as compounds. Very few elements occur in the free state in nature. Some of these are oxygen, nitrogen, and gold. Most of the pure elements are obtained by breaking up a compound into its constituent elements. For example, oxygen and hydrogen can be obtained by electrolysis of water. See, elements have a great tendency to combine with each other to form compounds. ഈ എലിമെന്റ്സിനെല്ലാം പരസ്പരം കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. എന്തിനാ അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്? രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിക്കുന്നത് ടു ഫോം അനദർ ന്യൂ തിങ്, പുതിയൊരു വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ്, ഇപ്പൊ ഓക്സിജൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു, ഹൈഡ്രജൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നേച്ചുറലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കുമോ? നമ്മളെ റിവറിലുള്ളതും മഴക്കാലമാകുമ്പം നമുക്കറിയാം തോടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, നമ്മുടെ വെൽസ് ആർ ഓവർ ഫ്ലോയിങ്, കിണറ്റിലൊക്കെ വെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്നതാണോ? ആണോ ആൻമരിയ? നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ മഴക്കാലം, ഇപ്പൊ മഴക്കാലാണല്ലോ. Now it is rainy season, we have streams, rivers, pools and all. And during summer season it may dry up. But do you think that during rainy season it is combined, hydrogen and oxygen combines and forms all these streams and rivers and all? Sean, reply fastly. മനസ്സിലായോ? ചോദിച്ച ചോദ്യം മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടാണെന്ന് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ചുറ്റും എവിടെ നോക്കിയാലും തോടും പുഴകളും ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയണ്ട ഉറവുകളും അതെല്ലാം കാണാം. കുളങ്ങളും കിണറുകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ റെയിനി സീസൺ ആണ് അല്ലേ. ഡു യു ഹാവ് സ്ട്രീംസ് അറ്റ് ഹോം, നിയർ യുവർ ഹൗസ് ആൻഡ് ഓൾ, ഓർ നിയർ യുവർ പ്ലേസ്, ഇൻ യുവർ പ്ലേസ്? തോടുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ലേ? ഉണ്ട്. അത് ഈ മഴക്കാലത്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാം നിറഞ്ഞൊഴുകുവാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ പറമ്പിക്കൂടെ ഒക്കെ കാണും ചിലപ്പം തോടൊക്കെ അല്ലെ. നല്ല മഴയായിരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മുറ്റത്തൊക്കെ ഉറവയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന സംഭവമാണെന്ന്? നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു വാട്ടർ ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ.
ഇതെല്ലാം ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വന്ന വെള്ളമാണോ ഈ വരുന്നതെല്ലാം കാണുന്നതെല്ലാം? അതെ, നോ അല്ല, ഇത് നാച്ചുറലി ഉണ്ടായതാണ്. ഡ്യൂ ടു റെയിൻ, മഴ പെയ്തത് കൊണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടായതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ്. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കിണറ്റിലുള്ളതും തോടിലും പുഴയിലും ഒക്കെയുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ അങ്ങനെ കെമിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വെള്ളമല്ല. മനസ്സിലായോ? അത് നാച്ചുറലി ഈ പ്രകൃതിയിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുണ്ടായതാണ്, നേച്ചറിലുള്ളതാണ് ഈ വെള്ളം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സംഭവങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ നമുക്ക് ആർക്കും വെള്ളം കിട്ടില്ല. നമ്മൾ പറയും സമ്മർ സീസണിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ വി ഫേസ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡ്രൗട്ട്. ഡ്രൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വരൾച്ച. വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളത്തിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻമരിയായിക്കും ഷോണിനും ആഷിക്കിനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വെള്ളം കിണറ്റിലൊക്കെ വെള്ളം പറ്റും, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാധാരണ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം, എന്നാലേ കേൾക്കുള്ളൂ. വേനയ്ക്ക് വെള്ളം കിണറ്റിലേക്ക് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ ചെയ്തേ? കുടിവെള്ളത്തിനും കുളിക്കാനും. അവിടുന്ന് വെള്ളം. ഓക്കെ, വി വിൽ ഗോ ടു അനദർ പ്ലേസ് വേർ ദർ ഈസ് സഫീഷ്യന്റ് വാട്ടർ. നമുക്ക് വേറെ എവിടെയാണോ സഫീഷ്യന്റ് വാട്ടർ കിട്ടുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് വെള്ളം എടുക്കും. അടുത്ത വീട്ടിലെ കിണറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഞ്ചായത്തോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളം എത്തിച്ചു തരും. പഞ്ചായത്തിലെ ഏർപ്പാടാക്കിയ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുതരും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു, now we studied that water is made up of hydrogen and oxygen. എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് എടുത്താൽ പോരെ? ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരെ? പിന്നെ ഈ പഞ്ചായത്തുകാരെയും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ നിൽക്കണോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. എന്താ ഷോണെ ഒന്ന് വേഗം വേഗം റിപ്ലൈ പറഞ്ഞേ. ആഷിക സ്റ്റക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. ആഷിക പോരെ? നമ്മൾ ഈ പഞ്ചായത്തുകാരെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടിവെള്ളത്തിനായിട്ട് കുറെ ടിവിയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ്. പാലക്കാടൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുടിവെള്ളത്തിന് കിലോമീറ്ററുകളോളം ആളുകൾ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോട്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം പിടിക്കുന്നത്. വൈ കാൻറ്റ് ദേ മേക്ക് വാട്ടർ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ? We have plenty of oxygen, we have plenty of hydrogen, then why can't they make? ഉണ്ടാക്കിയ പോരെ അവർക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം? പിന്നെ അങ്ങ് അത്രയും കിലോമീറ്ററിൽ പോയിട്ട് വെയിലത്ത് പോയി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷേ that is not natural water and it is very costly. അത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലൂടെ കിട്ടുന്ന വെള്ളമാണത്. അല്ലേ? സോ അത് നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ നേച്ചർ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വെള്ളം, അതിന് കിലോമീറ്ററിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നാലും അതല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക്. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ യൂസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ഓക്കെ, അത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഇനി വേറൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ, വി ഹാവ് പ്ലെന്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ. how many crores of people are living on this world? All people have to breathe, and all animals, living things, all have to breathe oxygen, isn't it? എല്ലാവർക്കും ബ്രീത്ത് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഈ ഓക്സിജൻ നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവസാനം അവർ വെന്റിലേറ്ററിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ കൊടുത്ത് കിടത്തിയേക്കാന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? വി ഹാവ് ടു പേ ഫോർ ദാറ്റ്. നമ്മൾ അതിന് ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇത്ര രൂപ വീതം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ആ ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഈ എർത്തില് എന്തുമാത്രം ഫ്രീ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ശ്വസിക്കുന്നത്. നമ്മളത് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഓക്സിജൻ, അവിടുന്ന് ഓക്സിജൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓക്സിജൻ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ നേച്ചർ നമുക്ക് ഈ ഓക്സിജൻ തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കൃത്രിമ മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ഓക്സിജന് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നേനെ അല്ലേ? ഓക്കെ, see here, 1 minute. ഏത് ക്ലാസ്സിന്റെ ഏതാ? LKG part 1. ഓക്കെ. So elements have the tendency to combine together. രണ്ടെണ്ണങ്ങൾ ഒന്നിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ആൻഡ് they will form a new items. അതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനോടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിനോടൊരു താല്പര്യം. അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, വെരി ഫ്യൂ എലിമെന്റ്സ് occur in the free state in nature.
ചിലത് മാത്രം അവരുടെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ നിന്നോളും, വേറെ ഒന്നിൻ്റെയും കൂടെ കൂടിയല്ല. ചിലതെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സം ഓഫ് ദീസ് ആർ ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഗോൾഡ്. Most of the pure elements are obtained by breaking up a compound into its constituent elements. For example, hydrogen, oxygen can be combined by electrolysis of water. അത് എങ്ങനെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ചുമ്മാ കൊണ്ട് മിസ്സാക്കിയാലാകിയല്ല, അതിനെ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. അപ്പം അത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വെള്ളം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിളേ അല്ല. നേച്ചുറലായിട്ടുള്ള വെള്ളം തന്നെ നമുക്ക് വേണം. Next, properties of compounds. A compound can be broken down into its constituent elements by chemical methods. For example, each water molecule is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Water can be broken down into the elements hydrogen and oxygen by passing electricity through water. So water is, നമ്മൾ പഠിച്ചു, water is made up of hydrogen and oxygen. And ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ ഓക്സിജനെ നമ്മൾ അതിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ടാൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അടിച്ചു പിരിയും, സെപ്പറേറ്റ് ആകും. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? വെള്ളത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ ഓക്സിജനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ if you pass electricity through that, and oxygen and hydrogen will be separated up. A compound always contains the same elements combined together chemically in fixed ratio. No matter from where you take water, it will always contain hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1 by volume. ഇനി ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ആറ്റംസ് ചേർന്നതാണ്, അല്ല, എലിമെന്റ്സ്, വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് ചേർന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ്, മിക്സ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ, അതിന് ആ ഒരു വസ്തു എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായാലും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എലിമെന്റ്സിന്റെ റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ എവിടുന്ന് വെള്ളം എടുത്തു, ആൻമരിയയുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം എടുത്താലും ഷോണിന്റെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം എടുത്താലും, അങ്ങ് ഉഗാണ്ടയിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ തോട്ടിലെ വെള്ളം എടുത്താലും, ആഫ്രിക്കയിലെ വെള്ളം എടുത്താലും, ഇനി നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്താ പറയേണ്ടത്, അന്റാർട്ടിക്ക പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വെള്ളം എടുത്താലും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ അളവും ഓക്സിജന്റെ അളവും 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും 1 ഓക്സിജൻ ആറ്റവും എന്ന റേഷ്യോയിലായിരിക്കും. ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്ത, ഒരു ബക്കറ്റിൽ അളക്കുന്ന ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം, 1 ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ എവിടുന്ന് എടുത്താലും അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ അളവ് 2:1, അതായത് ഓക്സിജന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അതിനകത്തുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെത്. അത് കടലിലെ വെള്ളമാണേലും അങ്ങനെ. If we take the water from sea also, wherever we take the water, the elements ratio of that compound is same. എവിടെ പോയിട്ട് വെള്ളം എടുത്താലും അതിലെ ഹൈഡ്രജൻ 2 എണ്ണം ആയിരിക്കും, ഓക്സിജൻ 1 ആയിരിക്കും. അതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വെള്ളം എടുക്കുന്ന അതിന്റെ അനുസരിച്ച് അളവ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. പക്ഷെ കറക്റ്റ് how much hydrogen we take, how much hydrogen is there, just half of that only oxygen will be there, because ratio is there. H2O, 2 hydrogen plus 1 oxygen. That is 1 molecule of water. So if you take 1 liter, the hydrogens, just half oxygen will be there. Sugar is a compound of carbon, hydrogen and oxygen. It's a molecule contains 12 atoms of carbon, 22 atoms of hydrogen and 11 atoms of oxygen. Okay, sugar in there. അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്, അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ കണ്ടെയ്നറിൽ 12 ആറ്റംസ് ഓഫ് കാർബൺ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ 3 മിക്സിങ് ആണ് കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. ഹൗ മെനി കാർബൺ ആറ്റംസ് ആർ ദർ? 12 കാർബൺ ആറ്റംസ്, 22 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആൻഡ് 11 ഓക്സിജൻ ആറ്റം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടുത്തെ ഷുഗർ എടുത്താലും ഇതേ റേഷ്യോ തന്നെയായിരിക്കും. Carbon will be 12. So അതിനെ 12:22:11. 12 ഹൈഡ്രജനും 11 ഓക്സിജനും പിന്നെ 12 കാർബണും ചേർന്നിട്ടാണ്, കാർബൺ ആറ്റംസും ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഷുഗർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എവിടുത്തെ ഷുഗർ എടുത്താലും, ഇന്ത്യയിലെ ഷുഗറോ പാകിസ്ഥാനിലെ ഷുഗറോ അമേരിക്കയിലെ ഷുഗർ, ഏത് ഷുഗർ എടുത്താലും അതിന്റെ റേഷ്യോ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് വേ: 12:22:11.
The properties of a compound are different from those of its constituent elements. For example, the properties of water are different from its constituent it's a constant elements. For example, hydrogen is a gas and oxygen is a gas. Water puts off fire, whereas hydrogen burns and oxygen supports burning. ഇനി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഗ്യാസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? ലിക്വിഡ് അല്ലെ, വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ എപ്പോഴും ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ തീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തീ കെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വെള്ളം അല്ലെ, വാട്ടർ. അപ്പോൾ വാട്ടർ പുട്സ് ഓഫ് ഫയർ, ബട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബേൺസ്. ഹൈഡ്രജന് കത്തിക്കാനാണ്, തീ ഇങ്ങനെ ആളി കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഓക്സിജൻ ഓൾസോ സപ്പോർട്ട്സ് ഫയർ. തീ കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തീ കത്തുവോ? ഇല്ല. ഹൈഡ്രജൻ നല്ലോണം തീയാളി കത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ട്സ് ബേണിംഗ്. ബട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തീ കെടുത്തു. മനസ്സിലായോ? രണ്ട് ഗ്യാസുകൾ ചേർന്ന് ലിക്വിഡ് ആകുന്ന പോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗ്യാസുകളും ചേർന്നുണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഹൈഡ്രജൻ നന്നായിട്ട് തീ കത്തിക്കും, തീ ആളി കത്താൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ ഓക്സിജൻ തീ കത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ തീ കെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ടൈം ഈസ് അപ്പ്. ആഫ്റ്റർനൂൺ വിൽ ടേക്ക് സയൻസ്. ഓക്കെ, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് സയൻസ് തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ ദെൻ.